ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എല്ലാവരും? ഇല്ല സാർ, എഴുതി കൊണ്ടു. സാർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആദ്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കാം. A 3-cylinder single acting engine has its cranks at 120 degree എന്നാ പറഞ്ഞത്. സിംഗിൾ ആക്ടിങ് എഞ്ചിനാണ്. സിംഗിൾ ആക്ടിങ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ടോട്ടൽ സൈക്കിൾ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 360 ഡിഗ്രി. 1 റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇനി ഇതിൽ ഒരു 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ദ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാംസ് അല്ല, അതൊക്കെ ഫോർ എ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് 3-cylinder എഞ്ചിനാണ്. സോ ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. The turning moment diagram for each cycle is a triangle for the power stroke with a maximum torque of 60 Newton meter at 60 degree after the dead center of the corresponding crank. There is no torque on the return stroke. Engine runs at 400 RPM. Let us see. Given speed of engine 400 RPM. Omega we can calculate like 2 pi n by 60. What will be the value of omega? 41.89. Omega നമുക്ക് കിട്ടി. Next, you are supposed to calculate
the power developed. Second, coefficient of fluctuation of speed. If mass of flywheel is 10 kg and radius of gyration 88 mm. Mass of flywheel 10 kg. Radius of gyration K is equal to 88 mm. So 0.088 meter. This directly can find out moment of inertia. M K square. That will be 10 into 0.88 whole square. Zero point 0.7744 kilogram meter square. So omega value, I in the value of already given. Third one, you are supposed to find out the coefficient of fluctuation of energy. Fourth one, maximum angular acceleration of light. Now, in the questions in the particular question, you are supposed to draw the turning moment diagram. This turning moment diagram is coefficient of fluctuation of speed, coefficient of fluctuation of energy. See, coefficient of fluctuation of energy is maximum fluctuation of energy. Maximum fluctuation of energy divided by work done per cycle. That's the coefficient of fluctuation of energy. These notations and relations we have discussed earlier. Last question, coefficient of fluctuation of energy, maximum fluctuation of energy, turning moment diagram. So if all these things are asked, you are definitely supposed to find out what. Definitely you are supposed to draw the turning moment diagram according to the data given in the question. Board Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll do one thing. E values direct question like given data usage directly we can find out. The unknowns or the required data, how we are going to find out, that is clearly understand. And this case on this category of questions explain cheya. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 3-cylinder എഞ്ചിന്റെ കേസ് എടുത്തത്. കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിനൊക്കെ വച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് TMD വരക്കാൻ, ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം വരക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കുക. 3-cylinder സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എഞ്ചിൻ. സോ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഈ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എഞ്ചിന്റെ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്, ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 360 ഡിഗ്രിയിലാണ്. അതായത് 1 റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It's all the engine has its cranks at 120 degree now. അതായത് ഒരു ക്രാങ്ക് ഇപ്പൊ 3 സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. 0 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ക്രാങ്ക് മെല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യും. ആ ക്രാങ്ക് 120 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ ക്രാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് 120 അഗെയിൻ 120 240 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ തേർഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലെ പിസ്റ്റൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ 120 ഡിഗ്രിയിൽ ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. സോ ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ ആണ്. സോ ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 ഡിഗ്രി. 0 ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഓരോ സിലിണ്ടറിന്റെയും ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പറയുന്നത്. ആ ട്രയാങ്കിളിൽ തന്നെ 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്താണ്? വൈ ആക്സിസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എത്രയാണോ കാര്യം അത് വൈ ആക്സിസ് വരുന്നത്. 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഓരോ സിലിണ്ടറിനും ഓരോ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക്. ആ മാക്സിമം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പവർ സ്ട്രോക്കിലാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ.
ഇനി ആ 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഓരോ സിലിണ്ടറിന്റെയും ഡെഡ് സെന്ററിന് 60 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ക്രാങ്ക് എത്തുന്നു. സി 60 ഡിഗ്രി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെഡ് സെന്റർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രാങ്ക്. ഓരോ ക്രാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 60 ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴും 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന മാക്സിമം ടോർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ 0, ഞാൻ ആദ്യം 60 എടുക്കും, 60 120 എടുക്കും, 120 വീണ്ടും 60 എടുക്കും, 180 ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കും, 180 വീണ്ടും 60 എടുക്കും, 240 again I have 60, 300 16 കൂടി ഞാൻ എടുക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ. മേലോട്ടുള്ള ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. ആ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നത്തിൽ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഇതാണ് 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെഡ് സെന്ററിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ, അതായത് സിലിണ്ടർ 1ന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? ഒരു ഇതാണ്, ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരുന്നത്. ആ ട്രയാങ്കിൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവര് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ there is no torque on the return stroke. So even though നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 180 ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക്, 180 to 0 ഡിഗ്രി ആണ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. സോ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ കേസ് എടുത്താലും, അതായത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 1, സിലിണ്ടർ 2, സിലിണ്ടർ 3, ഓരോ സിലിണ്ടറിന്റെ കേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 180 ഡിഗ്രിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. റിട്ടേൺ 180 to 360 വരുമ്പോൾ അവിടെ നോ ടോർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. സോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഫോർ സിലിണ്ടർ 1, അല്ലെങ്കിൽ 0ന്റെയും 180ന്റെയും ഇടയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത്. ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? കാരണം താഴ്ന്നു റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ 360 ഡിഗ്രിക്ക് നമ്മൾ ആ സിലിണ്ടർ 1ന്റെ കേസിൽ നോക്കണ്ട, ഒരു സിലിണ്ടർ കേസിൽ നോക്കണ്ട. കാരണം 180 to 360 എന്ന് പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ there is no torque എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ആ 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എവിടെയാണ് കിട്ടുക? 60 ഡിഗ്രി ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലാണ്. ഓരോ ക്രാങ്കിന്റെ ഡെഡ് സെന്ററിനും 60 ഡിഗ്രി ആദ്യം എത്തുമ്പോഴാണ് 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 60 ഡിഗ്രി കിട്ടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ 60 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടുന്നത്. സോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 0 to 60. 60 to 180. ഇതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, ഫസ്റ്റ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആഗ്രഹത്തിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ 1. സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 120 ഡിഗ്രി. കാരണം ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 120 എത്തുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. സോ അത് 120 ഡിഗ്രി നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ എവിടെ കിട്ടണം? നിനക്ക് എവിടെ കിട്ടണം? ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 120 എവിടെ കിട്ടണം? അടുത്ത 180 ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടണം. അതെവിടെ എത്തുക? 300 എത്തണ്ടേ അല്ലേ? 120 plus 180. 120 180ലേക്ക് ക്രാങ്ക് എത്തുമ്പോഴല്ലേ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അല്ലേ? 120 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 300 എത്തുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എത്തേണ്ടത്. കാരണം റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ ടോർക്ക് ഇല്ല, 0 ആണ്. അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. ട്രയാങ്കിൾ വരില്ല, ഒന്നും വരില്ല, കാരണം 0 ടോർക്ക്. ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? മാക്സിമം 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ്. ഓരോ സിലിണ്ടറിനും പവർ സ്ട്രോക്കിലാണ് മാക്സിമം 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടുന്നത്. ഓരോ സിലിണ്ടറിന്റെ പവർ സ്ട്രോക്ക് എവിടെയാണ്? ഡെഡ് സെന്ററിന് 60 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ 120 ഡിഗ്രിയാണ് അതിന്റെ ഡെഡ് സെന്റർ. അതിന് 60 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ക്രാങ്ക്, ടോട്ടൽ ക്രാങ്കിന്റെ റൊട്ടേഷൻ 180 എത്തുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്.
സോ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ്? ഈ 120 ആദ്യം മാക്സിമത്തിലേക്ക് എടുക്കും, അവിടുന്ന് നേരെ 300. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രമായ ട്രയാങ്കിൾ. തേർഡിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തേർഡിന്റെ അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 120 കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 120യിലാണ്. അടുത്ത 120 ഡിഗ്രീന്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ 240യിലാണ്. ട്രയാങ്കിൾ 240യിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സിലിണ്ടർ നമ്പർ 3, ഇത് സിലിണ്ടർ നമ്പർ 2 ആണ്. സോ സിലിണ്ടർ നമ്പർ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 240 ആണ്. 240 അഗെയിൻ 240 അതിന്റെ ഡെഡ് സെന്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് 60 ഡിഗ്രി കറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ റൊട്ടേഷൻ 300 എത്തും. ആ 60 ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിലാണ് 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതാണ് തേർഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക്, പവർ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുന്നത് 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിന്റെ മാക്സിമം. ഇത് 240 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഇത് പോകേണ്ട എങ്ങനെയാണ്? ഇത് പോകേണ്ട 240 അടുത്ത ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ 180 ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തേണ്ടത് 360 എത്തണ്ടേ, 400 എത്തണ്ടേ അല്ലേ? സോറി 420 എത്തണ്ടേ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ 420 ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് ഇത് 360 ആണ്, 420 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ 420ലേക്ക് പോകും. ബട്ട് 420 വരെ എനിക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താ? ഇതൊരു സിംഗിൾ ആക്ടിങ് സിലിണ്ടർ ആണ്. സിംഗിൾ ആക്ടിങ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 360 എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ 1 റൊട്ടേഷൻ കഴിയും, 1 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ 360 വീണ്ടും ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 360 എനിക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടുവാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് എനിക്ക് വരുമെന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഇതിൽ 360 ശേഷമുള്ള ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. കാരണം എന്താ? ആഫ്റ്റർ 360 the cycle should repeat. സിംഗിൾ ആക്ടിങ് എഞ്ചിനാണ്. സോ 360 കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും, കാരണം തിക്കായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത്ര വലിയ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഇതേ സാധനമല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് സാധനം, ഈ ഡോട്ടഡിനെ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിനെ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് ഒരു ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇത് എത്തുന്നത് 360 + 60 420 ഇവിടെ എത്തണ്ടേ. സോ ഇവിടുന്നുള്ള 60 ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ആ 60 ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതി. സോ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് വരച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇവിടെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? കാരണം 360 അങ്ങോട്ട് 420 പോയാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 വരെ ഉള്ളൂ, അതിനുശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതേപോലെ ഈ സാധനം ഞാൻ പാരലായിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ വരച്ചു. 300 to 420 ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ, 120 ആണ്. സോ ആ 120ന്റെ ഹാഫ് ആണ് 360 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങോട്ടും 60 ഇങ്ങോട്ടും 60. ആ ഹാഫിനെയാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുന്ന് 0 to 60 ആണ്, ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഈ വാല്യൂ 30 ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെയും ഹാഫ് ആയിരിക്കും 30 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് ബേസിക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം, ഫണ്ടമെന്റൽ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം. ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച പവർ ഡെവലപ്പ്. പവർ ഡെവലപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം വരച്ചു. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. 3 ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ കിട്ടുന്ന വർക്ക് ഡൺ കിട്ടുക. കാരണം 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്, 3 സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് 3 സിലിണ്ടറിന്റെ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ കൂട്ടണം. സോ ഇതെന്താണ്? 3 into ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ദ 3, അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഓരോന്നും സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ? ഇതേ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത്, ഇതേ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത്. സോ 3 into ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാഫ് B into H ആണ് അല്ലെ? ഹാഫ് B into H അല്ലേ?
ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു Yes, sir. ഹൈറ്റ്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് നോക്കിയാൽ 0 to 180 ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ? പൈ ആണ് വരുന്നത്, പൈ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഹൈറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? 60 ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹാഫ് ബേസ് പൈ multiplied by height is 60. So total value will be 95. Alkala 95. Work done per cycle 95. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതേ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടി എഴുതാം. ഈ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഈ വരച്ച ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ബേസിലാണ്. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്കും ലീസ്റ്റ് ടോർക്കും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീൻ ടോർക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിലൊക്കെ ഒരു മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളിന് ടോർക്കിന്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മീൻ ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആംഗിൾ ടേൺ. ഈ റിലേഷൻ നോക്കുന്നു. ആംഗിൾ ടേൺ ആദ്യം എഴുതിയത് പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് എഴുതിയത് ടോർക്കിന്റെ ബേസിലെ വർക്ക് ഡൺ. ഒരു സൈക്കിളിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു വാട്ട്? The mean torque developed in the cycle multiplied by the total angle turned for completion of that cycle. Angle turned എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ആണ്. Angle turned for the complete cycle ആണ്. ഫുൾ സൈക്കിളിന് ആംഗിൾ ടേൺഡ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര? ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ടേൺഡ് എത്ര? പൈ ആണ് കേട്ടോ. 360 ഡിഗ്രിയിലാണോ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so work done per cycle already നമുക്ക് 90 പൈ ആണ്. So mean torque is equal to what? Work done by angle turned for complete cycle. So 95 ഇതാണ് work done per cycle divided by angle turned for one complete cycle എത്ര? 360 ആണ് അല്ലേ? 2 പൈ. പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ആവും. This will be 45 Newton. ഇതാണ് മീൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതെന്താന്നുള്ളത് you will come to understand. Finding mean torque is very very important. Okay, note down. Work done per cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Work done per cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ കമ്മിങ് വിത്തിൻ ദി ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം ആണ്. ഇവിടെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ 3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3 സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. 3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് 1 ട്രയാങ്കിൾ. അതാണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ. ഇതേ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് മീൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടോർക്കിന്റെ ബേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മീൻ ടോർക്ക് ഈസ് 45 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഫോർ 1 കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ആണ്. വെറും ആംഗിൾ ടേൺഡ് അല്ല, ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഫോർ 1 complete cycle. Okay, so we have obtained mean torque. Mean torque on it. Mean torque കിട്ടിയാൽ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. So power developed per cycle P is equal to mean torque. ഇവിടെ mean torque എഴുതുന്ന ആവശ്യമില്ല, സാധാരണ ഇക്വേഷനിൽ T എന്ന് മാത്രമേ കാണൂ. Torque multiplied by omega angular velocity. P is equal to T omega. പണ്ടേ നമുക്കറിയാം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി റിലേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് P is equal to T omega. ഒമേഗ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ? ഒമേഗ എത്ര നേരത്തെ കിട്ടിയ? 41.88. Yes. So 45 multiplied by 41.88.
1835.05 watts. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പവർ. Second one, coefficient of fluctuation of speed. Coefficient of fluctuation of speed, K is E by I omega square. Equation നമുക്ക് അറിയാം. ഇതിൽ what is E? E is maximum fluctuation of energy. Maximum fluctuation of energy നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ലാസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്. ആ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആയതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വി ഹാഡ് എ മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ. ആ മീൻ ടോർക്ക് ലൈനിന്റെ എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ നമുക്ക് ഏരിയാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഏരിയാസ് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. We have to draw an effective diagram. I'll just show you how we are going to draw the effective diagram. കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ 0 ഡിഗ്രി, 60, 120, 180, 240, 300, 360. 60, 120, 180, 240, 300, 360. I'm going to draw an effective turning moment diagram. ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് turning moment ആണ്. ഇതിൽ let this point be 60 maximum. ഇത് 60 ആണ്. ഇത് ഞാൻ 30 എടുക്കും. In between we have mean torque നമുക്ക് കിട്ടിയത് 45 ആണ്. 45 ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. So 45 we have the mean torque. Mean torque. Now just നോക്കൂ. 0 ഡിഗ്രി ക്രാങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഒന്നിക്കൽ അത് 0 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം, 30 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഈ 0 ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടായിട്ട് 30 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ 0 ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എടുക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. കാരണം 0-ല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ 30 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ബിഗിൻ ചെയ്ത 30-ലാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ ഈ 0-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 0 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 0 ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്നത് മാറ്റി സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം 360 ശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ആ തുടങ്ങുന്ന വാല്യൂ 30 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ്. ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 30 ന്യൂട്ടൺ. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 60 ഡിഗ്രിയിൽ ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ 60 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ്. ഈ 30 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരാം. അടുത്ത 180-ലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്. ആ 180 മാക്സിമം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് സിലിണ്ടർ 2 ഇത് സിലിണ്ടർ 3 ആയിരുന്നു. സിലിണ്ടർ 3ന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഈ 120 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 0-ല് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 30 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 120 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്രം വരക്കുമ്പോൾ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് 30-ന്റെ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ സൈക്കിള് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 30 തുടങ്ങിയിട്ട്
ഇത് വന്നിട്ട് അവസാനം 0 ഈ 120 നെക്സ്റ്റ് 120 എത്തുമ്പോഴും ടോർക്ക് എത്തുക വീട് വന്നിട്ട് ഈ 120 നിർത്തണ്ട. കാരണം ഈ 120 എത്തുമ്പോൾ 30 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ 120 അടുത്ത സിലിണ്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 0 വാല്യൂ എടുക്കണ്ട. സോ ഈ 30 60 വന്നിട്ട് അടുത്ത നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ഈ 120 എത്താം. ബട്ട് സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിന്റെ ഈ മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടുന്ന 180 ആണ്. സോ ഇവിടുന്ന് നേരെ 180 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 60 കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഈ 60ലേക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നടക്കാം. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ്. സിമിലർലി ഈ 240 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി 0 കൊണ്ടുവരണം. സിലിണ്ടർ തേർഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ എനിക്ക് 30 വരില്ല. 30 അത് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോവുക? മാക്സിമം കിട്ടുന്ന 300 ഇത് 300 മാക്സിമം കൊണ്ടുവരും. അടുത്ത 360 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ മതി? 0 കൊണ്ടുപോകണം. 30 കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Is it clear? Clear ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. See, 30 and 45 ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 15 ആണ്. 45 and 60 ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? അതും 15 ആണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിക്കലി ഈ ഏരിയ ആൻഡ് ഈ ഏരിയ എല്ലാ ഏരിയ എന്താണ്? സെയിം ആയിരിക്കണ്ടേ? സെയിം ആയിരിക്കണ്ടേ? Yes, sir. അടുത്ത നോക്കൂ. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയും അടുത്ത എൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. 0 to 120 ആണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും 30, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും 30. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ 60 അല്ലേ? 60 അല്ലേ? Yes, sir. അല്ലേ? സോ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഇ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഈ ഏരിയ സപ്പോസ് എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇ പ്ലസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ആണ്. സോ ഇത് എ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എ, ഇത് ബി, ഇത് സി, ഇത് ഡി, ഇത് ഇ. നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും. സി സ്റ്റേജ് എയിൽ എത്തുമ്പോൾ എനർജി ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ പ്ലസ് ചെയ്യാം. ബിയിൽ നിന്ന് സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എ മൈനസ് ചെയ്യാം. അത് വീണ്ടും സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇ തന്നെയാവും. ഇയിൽ നിന്ന് ഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എ ആവും. ഇത് എ ആയിരിക്കും ഏരിയ, കാരണം സിമിലർ അല്ലേ. ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും? വീണ്ടും ഇ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ ആവും. അതായത് ഇയിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും എനർജി ഇ തന്നെ. ഇനി എഫിലെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? ഇ പ്ലസ് എ ആവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹാഫ് എ ആണ്, ഇതും ഹാഫ് എ ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവിടുന്നും ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന ആൻസർ എത്രയാ? സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കൂലേ? Yes, sir. ഇനി അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേജ് എയിലെ ഇനീഷ്യൽ എനർജി ആണ് വിചാരിക്കാം. അത് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? ഇ പ്ലസ് എ ആവും. സിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? ഇ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ ആവും. ബിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? വീണ്ടും ഇ പ്ലസ് എ ആവും അല്ലെ? ബിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എ. ഇയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? ഇ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ. എഫിലെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? വീണ്ടും ഇ പ്ലസ് എ ആവും. സോ നോക്ക്, ഇവിടെ മാക്സിമം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ പ്ലസ് എ ആണ്. ഇവിടെയെല്ലാം ഇ പ്ലസ് എ ആണ്. മിനിമം എനർജി എത്ര കിട്ടുന്നത്? സിയിലും ഇ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എയിലും ഇ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എനർജി ഇ പ്ലസ് എ മൈനസ് മിനിമം എനർജി ആണ്. ഇതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ അല്ലേ? Yes, sir. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ?
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? Yes, sir. അപ്പൊ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ? ബി എന്താണ്? 60 ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ? 60 ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്. ആ 60 ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലേക്ക് പോയി 60 ഡിവൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 5/180. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഐ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 60 മൈനസ് 45 15 അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 5/180 ഇത് റേഡിയനിൽ മാറ്റാനാണ്. ഇത് 15 ആണ്. ആ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 7.854 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. So fluctuation of energy E is equal to A ആണ്. Sorry, maximum fluctuation of energy. A ന്റെ വാല്യൂ എത്ര? 7.854 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ അത്? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. So if you obtain A അല്ലെങ്കിൽ E ന്റെ വാല്യൂ is equal to 7.854, fluctuation of speed K is equal to E divided by I omega square. This is 7.854 divided by I ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയായിരുന്നു ആ വാല്യൂ? 0.07744 ആണ്. Multiplied by omega square. Omega എത്രയാണ്? 41.89 ആണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ .05780. This is coefficient of fluctuation of speed ആണ്. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ 5.78%. ക്ലിയർ ആണോ? Is this clear? Hello? Yes, sir. Clear അല്ലേ ഈ equation? Yes, sir. Yes, sir. So K is equal to 5.78%. അത് coefficient of fluctuation of speed ആണ്. ഇനി coefficient of fluctuation of energy കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Coefficient of fluctuation of energy തൽക്കാലം ഞാൻ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? തേർഡ് വൺ coefficient of fluctuation of energy. Coefficient of fluctuation of speed ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ കെയും coefficient of fluctuation of energy ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി E divided by work done per cycle. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 90 പൈ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Yes, sir. So this is equal to 7.854 divided by 90 പൈ. 90 പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 into പൈന്റെ വാല്യൂ കൂടി കൊടുക്കുക. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ്. സോ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു മാക്സിമം ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. മാക്സിമം ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ. ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, കാരണം റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഡില്ല. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇൻറ്റു ഫ്ലൈവീലിന്റെ അല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ. ഇതിന്റെയാണ് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ. റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഡിലുള്ള ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ആൽഫ തന്നെയാണ്. F is equal to m എന്ന് പറയുന്ന പോലെ T is equal to I alpha. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലീനിയർ ബോഡിക്കാണ് F is equal to m എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയത്. F ന് പകരം T. T ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക്. മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് T മീൻ. മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ. മീൻ ടോർക്ക് ലൈനിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്ര ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് 15 ആണ്.
This is 15 neutron is equal to I നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഐ ഇടുക മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആൽഫ. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ഫിനിഷ്. ഇതിന് കൂടുതൽ കാര്യമുണ്ട്. ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? Yes, sir. പ്രോബ്ലം ലെങ്തി ആണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ക്ലാസ്. ഇന്ന് ഡേറ്റ് 24 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അദ്വൈത് ഉണ്ടായിരുന്നോ? Yes, sir.